नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंध सप्तम अध्याय। सौनक पचारे हरसे सुत पौराणी कर पासे। सौनक उवाच भूमुनि होइबा प्रसन्न कहिबा वेद उत्तपर्ण। शबद भूलि देव ब्रह्म विष्णुर कर्म जस धर्म। विष्णु मुखरु प्रकाशिला प्रचंड शबद शुभिला। ताहांक चारि नाम होई चतुर्मुखरे प्रकाशई। पूर्व मुखरु ऋक् वेद दक्षिण मुखु यजुर्वेद। पश्चिम मुखु साम होई उत्तरे अथर्व जन्मई। हरि हरि बोल। रजो गुणरु ऋक् वेद तमो गुणु यजु संवाद। सत्व गुणरु वेद साम निर्गुणे अथर्व निगम। उत्पन्न चारि वेद करी ब्रह्मा अनुभवे विचारी। जानिले पूर्वे सृष्टि थिला विष्णुर अवतार लीला। एमंते सृष्टि अनुभव स्थावर जंगमादि जीव। आचार्य चारि वेद हेले प्रजापति मरीचि तुले। वेद विस्तार तेणु होई सत्य त्रेता द्वापरे रही। द्वापर अन्ते अंतर्ध्यान रहे स्वर्गादि ऊर्ध्वे पुण। एमंत जानी नारायण विष्णु अंशे जन्म होइण। तापिबा अर्थे धर्म मान संभव जुगे जुगे पुण। पराशर ऋषिंक सुत सत्यवती गर्भे संभूत। विष्णु जे वेद व्यास रूपे जन्म से लभे कल्पे कल्पे। वैवस्वत मनु विभूते अष्टाविंश गंडा जुकते। चारि वेद विस्तार कले वेद व्यास नाम बहिले। से पुणी ए वेद मानंकु शाखा भेदे देले शिष्यंकु। प्रथमे ऋक् वेद दृढ़े पैल नामे ऋषि पढ़े। वैशंपायन यजुर्वेद जैमिनी जे साम वेद। अथर्व आंगीर से देले एमंते वेद संपादिले। से माने शिष्यगण कले शाखा करिण बांटी देले। जे वेद जेते शाखा होई जे शिष्य से शाखा बोलाई। ए वेद प्रथमे केमिति विष्णु ठारू उत्पत्ति। केमंते ब्रह्मा उपदेश कहता विस्तारी विशेष। शुणी सौनक मुखुवाणी सुत कहंती तोष घेनी। सुत उवाच प्रथमे विष्णु जेते बेले जोग ध्यान रे निद्रा गले। लय लगाई निराकारे ब्रह्मा बसिले समाधि रे। तांक हृदय नाद जन्म आकाश शून्य जार धाम। सेनाद कर्ण आवरिले शुभई समस्तंकु भले। जाहाकु कले उपासना आत्मा निर्मल शुद्ध मना। संसार जन्म मरणादि तरे त्रिताप कर्म छेदी। सेनादु प्रभा बिंदु जन्म परम ब्रह्म परं धाम। बिंदु त्रिगुणात्मक होई ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोलाई। ए रूपे एकाक्षर ब्रह्म अव्यक्त रूपी त्रय धाम। से एकाक्षर ब्रह्म पर अर्धमात्रा बिंदु आधार।
যোগ মায়া স্বরূপ সেহি সে মায়া ত্রিগুণ সর্জই তিনি মাত্রা যে একাক্ষর অকার উকার মকার অর্ধমাত্রা বিন্দু স্বরূপ যে বাসুদেবর সকূপ যে জানি নিমগ্নে ভজন্তি ব্রহ্মরে লীন সে হুয়ন্তি শবদ ব্রহ্ম এহি নাদ যে জন করে আত্মা ভেদ অর্ধমাত্রে একান্তে বসি যোগ ধারণা ভাবে বসি ইন্দ্রিয় সুপ্ত অবস্থারে কর্ণ কুঢ়াঙ্কিণ হস্তরে শূন্য দৃষ্টিরে মন দেই শরীর চেষ্টা କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଯେ ଶବଦ ଶୁଭଇ ତାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କହି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶାନ୍ତି ସମଦୃଷ୍ଟି ଭଜଇ ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଅତି ଦୂର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକାଶ ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ଥାଇ ସର୍ବଭୂତେ ବ୍ୟାପୀ ଆକାଶ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେଣ ସଞ୍ଚରେ ସେ ପୁଣି ଭୁରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱରୂପେଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଗଗନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାତ୍ରାସ ସେ ପୁଣ ଭୁରୁ ମଧ୍ୟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦ୍ୱାଦଶାଙ୍ଗୁଳ ପରେ ଶୁଦ୍ଧେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ନାନା ରସାଦି ଲୀଳା କରେ ସେ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବାଲୁକା ସମାନ ଯେ ଧାମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶ ତୀକ୍ଷଣ ବାଳାଗ୍ର ସଦୃଶ ପରମ ପରାତ୍ମା ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଅଂଶୁ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମା ଦ୍ୱିଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଶେଷ ଜୀବରେ ପ୍ରଚରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ମୁଖ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ସୁରେଖ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ପରେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଚୌପାଶରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ହସିତ ଭାବ ମୁଖ ଆଭା ଶସ୍ତ୍ର ଶିଖା ମୁକୁଟମଣି ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଶୋଭାଜିଣୀ ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଯେ ପୁରୁଷ ସର୍ବଜୀବେ ପୁଣି ଆଭାସ ହରି ହରି ବୋଲ ମାୟାରେ ରଜତମ ଗୁଣେ ଆବୋରିଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଦ୍ୟୁତି ରୂପ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳ ବହି ଏ ଭୁରୁ ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ବସି କୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଭାସି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏପରେ ନିରାକାର ସ୍ଥିତି ତ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଣବ ଶବଦ ରୂପୀ ବୀଜ ସର୍ବ ତାହାଙ୍କ ତହୁଁ ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣ 14 ଆକାରାଦି ବର୍ଣ୍ଣ 14 ସ୍ୱର ଏ ବୋଲାନ୍ତି ଏଭାବେ ଅକ୍ଷରର ଗତି କକାର ଆଦି 34 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବଦ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏ ସର୍ବ ଅକ୍ଷର ମାତୃକା ପ୍ରକୃତି ବସ ଶବ୍ଦ ଏକା ସ୍ୱର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ହର୍ଷ ପ୍ଲୁତ ନାମରେ ପରକାଶ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ଏ ବୋলাই ଏକାର ଆଦି ଚାରି ଯେହି 25 ବର୍ଣ୍ଣେ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବର୍ଗ ସଞ୍ଚ ଏ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଏ ଜାଣ ଜରଳ ବଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସ ହଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାର ବୋলাই ସେ ବିନ୍ଦୁ ଯେବେ ଦୁଇ ହୋଇ ବିସର୍ଗ ନାମ ସେ ବୋলাই ଗଜ କୁମ୍ଭାକୃତି ଯେ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ନାମ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ହୋଇଲେ ଦେହ ବାହ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିଲେ ତହିଁ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମଯନ୍ତ୍ରୀ 24 ଅକ୍ଷର ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ମାୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିଲେ ସପ୍ତ ବ୍ୟାହୃତି ସେ ହୋଇଲେ
ଦଶ ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟେ ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଶିର ସେ ବୋଲାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିକାଳଗତି ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାଏ ବୋଲାନ୍ତି ରୁକ ଯଜୁଷା ମହୁଅନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଯଶ କର୍ମ ଗୁଣେ ବିଶେଷ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଯଜ୍ଞମାନ ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାରି ବେଦକୁ ଜାତ କଲେ ଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିତରିଲେ হোমরে আহুতির অর্থে ঋগ্বেদী হুয় মরতে যজুর্বেদী মানঙ্কু পুণ কর্ম প্রচারে আচার্যেণ সামবেদী সামগায়নে সংহিতা কলে বিদ্যমানে অথর্বে ব্রহ্মার বরণ এমন্ত করি বেদমান ভিয়াই নানাবিধ শ্রুতি মরিচি আজি প্রজাপতি এহাঙ্কু বেদ পড়াইলে এ পুণি পুত্রে শিষ্যে দেলে ধর্ম উপদেশ বিধান সেমানে কলে শ্রুতিমান ষড়ত্রিংশ শ্রুতি স্বভাবে সংসারে ধর্ম প্রবর্তিবে সেমানে পরস্পরে গুণ পুত্রঙ্কু দেলে বেদমান শাখা প্রশাখা করিদেলে উপদেশেণ পড়াইলে ଏହି ପ୍ରକାରେ ଚାରି ବେଦ ସତ୍ୟାଦି ତିନି ଯୁଗେ ଭେଦ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ତିନି ଲୋକେ କଳିକି ରହିଲା ଅଳ୍ପକେ ହରି ହରି ବୋଲ ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ହୁନ୍ତେ କଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବଳି ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ଏ ବେଦ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ କଲେ ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଗୋଟି করে যুগ একস্তরী বিস্তারে যে যুগে যেউ ঋষি মান বেদ বিস্তার কলে পুণ ସେହି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବୋଲାନ୍ତି ତା ଦେହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ସପ୍ତବିଂଶ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗରେ ସପ୍ତବିଂଶ ବେଳ ବିସ୍ତାର বেদ শাখার যে প্রচার সপ্তবিংশ ঋষি হৃদরে বিষ্ণু পশি বেদ বিস্তারে অষ্টাবিংশ গণ্ডা যুগান্তে দ্বাপর যুগ শেষ হন্তে ব্রহ্মা মহেশ লোক পালে প্রার্থনা কলে আদি মূলে এঘেনি বেদ রক্ষা পাই বেদব্যাস নাম ভোলাই পরাশরঙ্ক বীর্যে জাত সত্যবতী গর্ভে সম্ভূত বিষ্ণু অংশ কলাবতার অগাধ গুণরে গম্ভীর চারি বেদ মিশ্রিত হই এক বেদরে থিলা রহি তাহাকু ভিন্ন ভিন্ন করি শাখারে ভেদ ভাব ভরি রুক যজু সাম অথর্ব এ চারি বেদে ভিন্ন ভাব তিনি বেদ ত্রিগুণাত্মক তহি মিশাই কলে এক এমানে অন্য অন্য মিলি সম্বন্ধ জাতি ভাবে চলি চারি সংহিতা এক জাণ সূত্রে জেহ্নে মণিগণ সে ভাবে মন্ত্রকু বাহার বেদ বীজ কলে বিস্তার চারি বেদ চারি শিষ্যেণ পঢ়াইলে বাদরায়ণ পৈল নামে শিষ্য পুণ সে রুক বেদ অভ্যাসীণ বহুচ্চ বলি সে বলাই পৈল তাহাকু পঢ়ই বৈশম্পায়নে যজুর্বেদ পঢ়ান্তি জানা মণিগদ জৈমিনী ঋষিঙ্কি সে পুণ ছান্দোগ্য পঢ়াইলে সাম এ বেদ এমানে পঢ়িলে অথর্ব সুমন্তଙ୍କୁ দেলে অথর্ব অঙ্গীরস শ্রুত পঢ়িলে নির্গুণ বেদান্ত এমন্তে চারি শিষ্য মুখে শাখা প্রশাখা বেদ শিক্ষে ঋগ্বেদ কর্তা যে পৈল তাহাঙ্ক শিষ্য যে ভাস্কর ইন্দ্র প্রমিতি দুই জন পঢ়িলে বিভাগ করিণ সংহিতা আপনা নামরে এ পুଣି দেলে যে শিষ্যরে ভাস্কর পুଣି চারি ভাগে চারি শিষ্য দেলে
ରାଗେ ବୋଧ୍ୟ ଆବର ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ପରାଶର ଅଗ୍ନିମିତ୍ରକ ଏ ଚାରି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମାନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମିତି ନିଜ ସୁତ ମାଣ୍ଡୁକେୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜେ ବେଦ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଦେବ ମିତ୍ରେ ଦେଲେ ସେ ଦେବ ମିତ୍ର ଶାଖା କଲେ ସୌଭରୀ ଆଦି ପଢ଼ାଇଲେ ସାକଲ୍ୟ ମାଣ୍ଡୁକେୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଖ୍ୟାତ ବାଚ୍ୟଶାଳୀୟ ଯେ ମୁଦ୍ଗଲ ଶିଶିର ଆର ଯେ ଗୋଖଲ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଆବର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଜାତୁକର୍ଣ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେ କଲେ ଚାରି ଶିଷ୍ୟ ପୁଣ ବିରଜ ବଳାକ ବୈତାଳ ପୈଳ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଆବର ପ୍ରତି ଶାଖାରୁ ଯେ ଭାସ୍କଳି ବାଳଖିଲ୍ୟ ସଂହିତା କରି ବାଳାୟନୀ ଭଜ୍ୟ କାସାର ତିନିଙ୍କୁ ଦେଲେ ବେଦ ସାର ଏଭାବେ ରୁକ ବେଦ ପୁଣ ବହୁତ ଶାଖା ବିସ୍ତାରଣ 27 ଶାଖା ବିଭକ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜିତ ସଂହିତା ମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନିସ୍ତାର ବୈଶମ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ଋଷି ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସୀ 27 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ୱ ମାଧ୍ୟନିନ୍ଦ ଆବର ସତ୍ୟତ୍ରୟ ଆଦି ଯେ ହୋଇ 27 ଶାଖା ପଢ଼ାଇ ସେ ବେଦ ପଢ଼ୁ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଶୁଦ୍ଧେଣ ଗର୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ତନୁଜ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ଭଗ୍ନିଜ ଗାର୍ଗ୍ୟ ଶିରେ ହସ୍ତ ପ୍ରହାରେ ଶିରତା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହନ୍ତେ ଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବୈଶମ୍ପାୟନେ ଲାଗିଲା ବେଦର ବିଧାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଲାଗେ ଆମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ରତ ଯେ କରି ତା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରତଚାରୀ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ରତ କଲେ ଚରକା ଧର୍ଯ୍ୟୁ ବୋଲାଇଲେ ଚରକ ଶାଖା ତାର ନାମ ତୈତ୍ରୀୟ ଶାଖା ଏବେ ଶୁଣ ତା ଦେଖି ଦେବ ରାତ ପୁତ୍ର ଯା ନାମ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ଖ୍ୟାତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହେ ବ୍ରତି ହୋଇଣ କେହି ରହେ ଅଳ୍ପ ବଳ ଯେ ଏହାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରି ଏ ବ୍ରତ ବଡ଼ କଠିନ 12 ବରଷେ ହୋଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହିଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ଶୁଣି ଗୁରୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଅମାନନା କଲୁ ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବ ତୁ ବହିଲୁ ଏଣୁ ତୁ ମୋଠାରୁ ଯେତେ ବେଦ ପଢ଼ିଲୁ ଅନୁମତେ ଏବେ ଏ ବେଦ ତୁ ହି ଛାଡ଼ ଆନଠାବରେ ଯାଇ ପଢ଼ ତା ଶୁଣି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଡରେ ପଢ଼ିଲା ବେଦ ବାନ୍ତି କଲେ ସେ ବେଦ କାଣ୍ଡି ମାନ ପୁଣ ତିତିରି ଚଢ଼େଇ ରୂପେଣ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସାବଧାନେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ସେ ବୋଲାଇଲେ ତହୁଁ ସେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଗଲେ ବେଦ ସେ ପଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଉପଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନବତନ ବେଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବଇ ପୁଣ ମେରୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ପୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଲେ ଉପାସନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବାଚ हे भगवंत दिवाकर तुम्भंकु मोर नमस्कार जगत अखिल जे प्राणी आत्मा स्वरूपे अछ पुणी काल स्वरूपे ग्रह रूपी ताबर जंगमादि व्यापी ब्रह्मरु कीट परिजन्ते प्राणी मानक हृदगते आत्मा स्वरूपे पुरी आकाशे शून्य प्रकाशित अंतर्गत बाहरे पुणी एकादश इंद्रिय जिणी ए तुम्भ अनुग्रहे होई बाहे काल रूपे भ्रमई लबनी में सादी बच्छर जेते जेते ए
ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛ, ଏଣୁ ଆକାଶେ ଉଇଁ ଅଛ। ଏ ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳର ଗତି ନିର୍ମଳ ବିରାଜଇ ଜ୍ୟୋତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର ଭିତର ବାହାର। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଉପସ୍ଥାନ। କ୍ଷୟ ସକଳ ପାପମାନ ଏ ଦିବାରାତ୍ରି କରି ଶେଷ, ସଂସାର ଲୋକ ତମ ଧ୍ୱଂସ ଆପଣା କିରଣରେ ବୃଷ୍ଟି। ଶସ୍ୟ ଉପୁଜି ପ୍ରାଣୀ ତୁଷ୍ଟି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଜୀବ ଦାତା ହୋଇ ପାଳୁଛ ଋତୁ ଭାବ ବହି। ଶୀତ ବରଷା ଗିରି ସମ, ଶରଦ ବସନ୍ତ ଯେ ହିମ, ଏ ଷଡ଼ ଋତୁ 12 ମାସ ତୁତହୁଁ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତୋ ମଣ୍ଡଳ ସକଳ ସୁଖଙ୍କର ଘର, ବିପ୍ରେ ଯେ ଚାରି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନ ତୋତେ। ସେ ଦ୍ୱିଜମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ହର ସର୍ବବ୍ୟାପ, ତୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନ୍ଧପଟଳ ବିନାଶନ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ତୁହି କରୁଛି ଉପସ୍ଥାନ ମୋହି, ତାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚାରି ଖାନି ଭେଟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ। ଏ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତମ ଅନ୍ଧକାରେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅଜଗର ରୂପ ସର୍ପ ଗିଳିଲେ ଯେହ୍ନେ ଧାପ। ଅଚେତେ ମୃତ ହୋଇଥାଇ ନିଦ୍ରାରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଇ, ମାୟାରେ ଅଚେତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରମ କୃପାଳୁ ତୁ ପୁଣି। ଉଦୟେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଉଦିତେ କିରଣେ ଉଦ୍ଧର, ଦିନେ ଦିନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଶ୍ରେୟ ନିମନ୍ତେ ତୋ ଚରଣେ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରহে ଯଜ୍ଞ କରି ସମାଧି ଅପବର୍ଗ ଧରି, ଯେ ସନେ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଯେ ଅସାଧୁ ଖଳ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମ ନିନ୍ଦୁ, ଏ ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ଯେତେ ତନୁ ନାସେ କୁମୁଦ ଯେହ୍ନେ ଭାନୁ। ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଯେ ରଖିଛି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ହୁଅ ସାକ୍ଷୀ, ଏଣୁ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହୁଅ ସର୍ବଜୀବରେ ପୂଜା ପାଅ। ଦିଗପାଳ ଯେ ଯା ଦିଗରେ କୃତାଞ୍ଜଳିରେ ପୂଜା କରେ, ହେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ମୋର ସେବା ତୁମ୍ଭେ ଘେନିବ। ସମର୍ପେ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାନ ଯେ ଆନନ୍ଦେ, ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦ କେମନ୍ତ ତିନି ଭୁବନରେ ପୂଜିତ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ବାସବ ଆଦି ଦେବେ ବନ୍ଦୀ, ଏବଂ ଭୂତ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ମୋ ଶିର ଲାଗୁ ନିରନ୍ତରେ। ନବୀନ ଯଜୁର୍ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ନବୀନ ଯଜୁର୍ବେଦ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇବ ଛାୟା କାନ୍ତେ। ଯେ ବେଦ ଗୁରୁ ଠାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବଇ ମୁହିଁ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଶ୍ରେ ମୋର ଏ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର। ସୁତ ପୌରାଣିକ କହନ୍ତି ଶୁଣ ସୌନକ ଆଦି ଜ୍ୟୋତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁତ ଉବାଚ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଦିନମଣି, ଅଶ୍ୱରୂପକୁ ଧରି ପୁଣ ଉପଦେଶ କର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗେଣ। ନବୀନ ଯଜୁର୍ବେଦ ଭାଗେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଲେ ଶେଷ ରାଗେ, ସେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁନି ସେ ବେଦ ଉପଦେଶ ଘେନି। ତା ନାମ ବାଜ ଶନି ଦେଲେ ପୁଣ 15 ଶାଖା କଲେ, ସେ 15 ଶାଖା ବାଣୀ ସଂହିତା କରି ପଢ଼େ ପୁଣି। ଏମାନେ ଶିଷ୍ୟେ ପୁଣ ଦେଲେ 84 ଶାଖା ହୋଇଲେ, କାଣୁଅ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନୀ ଅପର ଅଟେ ବାଜ ଶନି। ଅଶ୍ୱରୂପଧାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ
କେଶରରୁ ସମ୍ଭୂତ ବାଜିର କେଶରୁ ଜନ୍ମିଲା ବାଜସନି ସେ ଯେ ହୋଇଲା ସାମବେଦର ଅଧିକାରୀ ଜୈମିନୀ ମୁନି ଯେ ବିସ୍ତାରୀ ସୁମନ୍ତୁ ସୁନ୍ୱାନ ଯେ ଦୁଇ ଜୈମିନୀ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ହୋଇ ଦୁଇ ସଂହିତା କରିଦେଲେ ଏ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟେ ପଢ଼ାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ସୁକର୍ମା ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟେ ସେ ଉତ୍ତମା ସହସ୍ର ଭାଗ ସେ ସଂହିତା ସହସ୍ର ଶାଖାରେ ବିଦିତା ଯେ ଋଷି ଯେ ଶାଖା ପଢ଼ିଲେ ସେ ଶାଖା ସେ ନାମ ହୋଇଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତାହା ବିସ୍ତାରିଣ ହିରଣ୍ୟନାଭ କୌଶଳେଶ ଅଶ୍ୱଞ୍ଜି ନାମେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ସୁକର୍ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଏକର 500 ଭାଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମ ଏ ଆଦି 5 ଶିଷ୍ୟ ନାମ ଔଦିଚ୍ୟ ସାମ ସେ ବୋଲାନ୍ତି ଏ 500 ଶିଷ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମ ଯେ ଅବନ୍ତ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟେ ଶିଷ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମ ଆଦି ହୋଇ 5 ଶିଷ୍ୟବନ୍ତ ବୋলাই ଔଦିଚ୍ୟ ସାମ ସେ ବୋଲାନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟ ଆଦି ଉତ୍ତପତି ଲୋଗାକ୍ଷୀ ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ଥାପି ଉଷିଦ କୁଲ୍ୟ କୁକ୍ଷି ବ୍ୟାପୀ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଶଞ୍ଜୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନେ ଆପଣା ସଂହିତାକୁ ପୁଣ ଶତ ଶତ ଭାଗ କରିଣ ହୃତ ହିରଣ୍ୟ ନାଭ ଦୁଇ ଆପଣା ସଂହିତାକୁ ନେଇ 24 ସଂହିତା ସେ କଲେ ପୁଣି ତା ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ସଂହିତା ମାନ ପୁଣି ଆବନ୍ତ ସାମେଣ ବଖାଣି ଏ ସର୍ବ ସଂହିତା କହନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାମଗ ସେ ବୋଲାନ୍ତି ଏ ସାମବେଦ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ପ୍ରପାଠକ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାନେ ଏହାଙ୍କର ସଂହିତା ନାମ ଶୁଣନ୍ତେ ହୋଏ ମୋକ୍ଷ ମାନ ନବବେଦ ମାନ ବୋଲାନ୍ତି ଏକଇ ବାହାନେ ଚଳନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ରେଖାରେ ଚଳନ ପଦ ଘନ ଜଟା ଭାବେଣ ଗୋପାଳ ସ୍ୱରେଣ ଗାୟନ ଏ ସାମ ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନ ଏବେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଶୁଣ ଏ ବେଦ କର୍ତ୍ତା ଅଥର୍ବଣ ଅଥର୍ବ ଋଷି ଆଙ୍ଗିରସ ସୁମନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ପିତା ଠାରୁ ଉପଦେଶ ସଂହିତା ବିଭାଗେ ବିଶେଷ କବନ୍ଧ ନାମେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇରେ ସେ ବିସ୍ତାରୀ ପଥ୍ୟେ ଏ ବେଦ ଦର୍ଶ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କବନ୍ଧ ପଢ଼ାଇ ବେଦ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପୁଣ 4 ଶିଷ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମବଳି ଯେ ଶୌକ୍ଳାୟନୀ ମାଦୋଷ ଯେ ପିପଳାୟନୀ ଏ 4 ଶିଷ୍ୟରୁ ଅନେକ ପଥ୍ୟଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟ ସୁନକ କୁମୁଦ କାଜଳିଆବର କହିବା ଶିଷ୍ୟ ସୁନକର ବଭ୍ରୁ ସୈନ୍ଧବାୟନ ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ସଂହିତା ପଢ଼ିଲେ ସାବର୍ଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପୁଣ ନକ୍ଷତ୍ର କଳ୍ପ ଶାନ୍ତି କଳ୍ପ ଆଙ୍ଗିରସ ଆଦି କଶ୍ୟପ ସଂହିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଅଥର୍ବ ବେଦେ ବିଦ୍ୟମାନେ ହେ ମୁନି ଶୁଣ ଅନନ୍ତର ଯେ ନାମ ପୌରାଣିକଙ୍କର କଶ୍ୟପତ୍ର ଜାରୁଣୀ ପୁଣ ସାବର୍ଣୀ ଯେ ଅକୃତ ବ୍ରଣ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଯେ ହାରିତ ଏ ସଟ ପୌରାଣିକ ଖ୍ୟାତ ଏବେ ଯେ ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣ ମୋ ପିତା ଲୋମହର ଶଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସଟ ଶିଷ୍ୟ ସଂହିତା କଲେ ଉପଦେଶ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହିଁ ପୁଣ ପଢ଼ିଲି ସକଳ ପୁରାଣ ମୁଁ ଅଟେ ସୁତ ପୌରାଣିକ ଆବର କଶ୍ୟପ ହିଁ ଏକ ସାବର୍ଣୀ ପରଶୁରାମ ଶିଷ୍ୟ ଅକୃତ ବଣ 4 ଶିଷ୍ୟ ଏ ରୂପେ ଆମେ 4 ଜଣ ବ୍ୟାସ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣ 4 ମୂଳ ସଂହିତା ମାନ ସମସ୍ତ କଲୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଦମାନଙ୍କ
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ତାମ ପିତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ହରସେ ଦେଲେ ବେଦବ୍ୟାସ ମୁହିଁ ମୋ ପିତା ଠାରୁ ପୁଣ ପାଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଦଶ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ଥୋକେ ଜାଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ଋଷିଗଣ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ ତା ପୁଣ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗ ବୃତ୍ତି ରକ୍ଷା ହେତୁ ଯେ ମନ୍ୱନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଂଶାନୁଚରିତ ଯେ ସଂସ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ବଂଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦଶ ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପୁରାଣ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ସାନ ଉପପୁରାଣ ମାନ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣରେ ବଖାଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ସେ ମାୟାର ତହୁ ମହତ ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସଞ୍ଚାର ଶତାବ୍ଦୀ ତନ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ସଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସର୍ବେ ସର୍ଗ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତରେ ପୁଣ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ଭାବେଣ ଏହାଙ୍କ ବାସନାର ଅଙ୍ଗ ତାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ଆଦି ଚାରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏମାନେ ବିସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବିକା ଆଚାର ଦିଗତି ଏ ସର୍ବବୃତ୍ତି ଯେ ବୋଲାଇ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେ କହି ଏମାନ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଋଷି ଦେବ ମତେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଅଂଶମାନ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ରଖନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ମନୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେ ପୁଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ହୁଏ ପ୍ରମାଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଋଷି ଦେବ ମନୁପୁତ୍ର ଆଦି ଏ ସର୍ବ ଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ସେ ଭୋলাই ଆନ ମନୁ ବଂଶ ବଢ଼ଇ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆତ ଜାତ ଏମନ୍ତ ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ସମୟରେ ବାସୁଦେବ ଷଡ଼ଜେ ରୂପରେ ସମ୍ଭବ ମନୁ ଦେବତା ମନୁ ପୁତ୍ର ଏ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଯେ ଗୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତ ଋଷି ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ଲୀଳା ଷଷ୍ଠେଣ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବାସୁଦେବ ସଂସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ମନ୍ୱନ୍ତ ଅଧିକାର ବୋଲି ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲି ଏ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଅଂଶରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ କିନ୍ନରେ ଯେତେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ବଂଶ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅବାଜେହି ବଂଶାନୁଚରିତ ତା ନାମ ଶୁଣ ସୌନକ ଦେଇ ମନ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେବା ପ୍ରଳୟ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଏ ଚାରି ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣ জীব উৎপত্তি সংহারণ অবিদ্যা যোগ মায়া নাম তাকর্মে যেতে উৎপন্ন তাহাকু হেতু বলি কহি যোগ মায়া গুণরে রহি পঞ্চমহাভূতরে যুক্ত ত্রিগুণে ব্রহ্মাণ্ড জড়িত ব্রহ্মরু তৃণ পরিজন্তে প্রাণী সমেত হই যেতে উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ন এভাবে দর্শনা দর্শন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিরে সে সাক্ষী রূপে নিরন্তরে জীব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে হই প্রকৃতি ভাবে সঞ্চরই ব্রহ্মরে লীন হয়ে পুণ তাহাকু অপাশ্রয় জাণ যে সনে ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা সঙ্গে জুতাজুত পঞ্চতন মাত্রা স্বরূপ বীজাদি পঞ্চবর্ণ রূপ
ଆକାରାଦି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ରୟ ଜାଣିବଟି ସେହି ଦଶମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହି ଏ ସର୍ବ ମାୟାର ବାସନା ସବୁ ବାସୁଦେବ ରଚନା ଚିତ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ବାହାରେ ରହଇ ଯେବେ ଯୋଗ ବଳେ ଯେବେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ହୋଇ ଯୋଗ ବଳେ ଆତ୍ମେ ମିଶଇ ଜୀବ ପରମରେ ମିଶଇ ଜୀବ ଦେହ ବନ୍ଧୁ ତରଇ ହରି ହରି ବୋଲ ଏମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବେରୁ ସୀମାନ ବୋଲନ୍ତି ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାନ ଶୁଣ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଲିଙ୍ଗ ଶିବ ଗରୁଡ଼ ନାରଦଏ ଭାବ ଆଗ୍ନେୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଭବିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ମାରକଣ୍ଡେୟ ଯେ ବାମନ ବରାହ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ କୁରୁମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଦ୍ମ ଯେ ପୁରାଣ ଏମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେ ପୁରାଣ 4 ଲକ୍ଷ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ଏହାଙ୍କ ନାମ ମାନ ଶୁଣ ବୃହତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ 2 ବୃହତ୍ ନୃସିଂହ ଆଦି ତ୍ରୟୀ ଅଙ୍ଗିରସ ଯେ ବାୟୁ ନନ୍ଦୀ ଇତିହାସ ଅଷ୍ଟମେ ଛନ୍ଦି ଲଘୁ ଭାଗବତ ପ୍ରକାଶ ଲଘୁ ଭାରତ ଏହୁ 10 ଦେବୀ ପୁରାଣ ଯେ ବରୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହରିବଂଶ ପୁଣ କାଳିକା ନାରଦୀୟ ଜାଣ ସୋମ ଭାସ୍କର ଯେ ସାଂଖ୍ୟେଣ ଉପପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ 2 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ମହାଭାରତ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଚତୁର୍ବିଂଶ ସହସ୍ର ଶ୍ଲୋକେଣ 7 କାଣ୍ଡ ଯେ ରାମାୟଣ 4 ବେଦକୁ ଲକ୍ଷେ କହି 24 ଶ୍ରୁତି ଲକ୍ଷେ ହୋଇ ଷଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ 16 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଂଖ୍ୟ ପାତାଞ୍ଜଳି ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେଣ ବୈଶେଷିକ ଷଷ୍ଠ ପୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗ 16 ଲକ୍ଷ ପୁଣ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ନିରୁକ୍ତ ଜାଣ ଛନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାକରଣ ଅଙ୍ଗ ଯେ ଏ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ 4 ଯେ ଉପବେଦ ପୁଣ 4 ଲକ୍ଷଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ ଶିଳ୍ପ 4 ଭେଦ ଆଗମ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁଣ 10 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ରମାଣ ଏମନ୍ତ ହୋଇ ଜଗତରେ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଜଗତରେ ଷଡ଼ ଅଙ୍ଗରେ ଷଡ଼ ହୋଇ 4 ବେଦ ମିଶି ଦିଶଇ ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ଯେ ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମନୁବଚନ ଏଭାବେ ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ମିଶିଣ 4 ଉପବେଦ୍ୟା ଏମନ୍ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ବିହରଇ ସୁତ କହନ୍ତି ତ ସମନେ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମାନେ ବେଦ ଯେ ଶାଖା ପ୍ରଣୟନ ବିସ୍ତାରି ତୁମ୍ଭର ଆଗେଣ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନ୍ନେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ବିଚାରଣେ ଏହା ଯେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ତାର ବଢ଼ଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇ ନମଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ 12 ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କେବଳ ଆଶା କରେ ତେ କୃପାଳୁ କୃପା କର ମୋତେ ସୁଜନେ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ତରିବ ଏ ଭବ ସଂସାରେ
ସୁତ ସୌନକର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ସରୋଜ ଭାବଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିଜ ଭାବେ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ସରୋଜ ଭାବେ ଭାବଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିଜ। ହରି ହରି ବୋଲ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे सुत सौनक संवादे नाम सप्तमोऽध्यायः।